मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल एसकेएलआर एजुकेशन। आज आम चतुर्थ श्रेणी आमे ओ आम परिवेश बहिर दशम अध्यायर ऋतु बदले पाठटीर अभ्यास कार्य करबा और पाठटी करबा। आमे मुख्यतः ताप केउठारु पाइथाउ? आमे मुख्यतः ताप सूर्यंक ठारु पाइथाउ। सूर्यंक ठारु आमे ताप पाइथाउ। सूर्यंक ठारु बेसी ताप पाइले गरम लागे एवं कम ताप पाइले ठंडा लागे। वर्षर विभिन्न समय रे विभिन्न परिमाणर ताप सूर्यंक ठारु पाइथाउ। एपरी काहींकी हेउछि? आस आलोचना करी कारण खोजिबा। तुमे जानिछ पृथ्वी निज अक्ष चारि पाखरे 24 घंटा रे थरे घुरे। एहा पृथ्वीर आह्निक गति। एहा फलरे कौन हुए? उत्तर, पृथ्वी निज अक्ष चारि पाखरे 24 घंटा रे थरे घुरिबा जोगु दिन राति होइथाए। पृथ्वी मध्य निज कक्षपथरे सूर्यंक चारि पाखरे 365 दिन रे थरे बुली थाए। एहाकु पृथ्वीर वार्षिक गति कहंती। ताहले चित्रटी को देख। पृथ्वीर अक्ष भूमि सहित सलख होई रहिछि कि? ना, पृथ्वीर अक्ष भूमि सहित सलख होई रही नाही। एहा ढलिकी रहिछि। पृथ्वी सूर्यंक चारि पाखरे घुरिबा समय रे एहार अक्ष कक्षतल सहित 23.1/2 डिग्री कोण करी रही थाए। ग्लोबर मध्य भागरे एक मोटा गार दिया जाइछि। एहा विषुववृत्त। विषुववृत्तर उत्तर भागकू उत्तर गोलार्ध और दक्षिण भागकू दक्षिण गोलार्ध कहंती। उत्तर मेरु और दक्षिण मेरु को चिन्हाओ। तापरे देख, तुमे गोटिए बड़ कमला नहीं मझिरे खड़िका खंडे भर्ती कर। एहाकू अक्ष बोली धरा जाऊ। बिंदी लगाई उत्तर मेरु और दक्षिण मेरु देखाओ। रबर खंडटीए गुड़ाई विषुववृत्त देखाओ। चित्रटी को देख। ताहले चित्रटी को देख। मे और जून 2 मासरे पृथ्वी क स्थान रे थिबा समय रे एहार केउ गोलार्ध सूर्यंक आड़कू ढली करी रहिछि? केउ गोलार्धटी सूर्यंक ठारू दूरेई जाइछि? केउ गोलार्धरे सलख सूर्य किरण अधिक समय पड़ुछि? उत्तर, पृथ्वी क स्थानर थिबा समय रे उत्तर गोलार्धरे ग्रीष्म ऋतु और दक्षिण गोलार्धरे शीत ऋतु होइथाए। एही अवस्थान कालरे उत्तर गोलार्ध सूर्यंक आड़कू ढली करी रहिछि। दक्षिण गोलार्धटी सूर्यंक ठारू दूरेई जाइछि। उत्तर गोलार्धरे सलख सूर्य किरण अधिक समय पड़ुछि। तुमे देख, एही अवस्थान कालरे उत्तर गोलार्ध सूर्य आड़कू ढली रहिछि। फलरे एही गोलार्धरे सूर्यंक सलख किरण अधिक समय पड़ुछि एवं राति ठारू दिन बड़ होइथाए। तेणु मे और जून मासरे उत्तर गोलार्धरे अधिक गरम हुए। एही समय रे दक्षिण गोलार्धरे कौन होइथिबो चिंता कर। कौन होइथिबो? एठारे सूर्य किरण तेरछा भावे पड़े और कम समय पड़े। दिन सान होई राति बड़ होइथाए। फलरे एही गोलार्ध कम उत्ताप पाए। एठारे शीत ऋतु होइथाए। भारत पृथ्वीर उत्तर गोलार्धरे थिबारु जून मासरे तुम अंचल रे केउ ऋतु होइथाए? जून मासरे आम अंचल रे ग्रीष्म ऋतु होइथाए। पृथ्वीर ग अवस्थान को लक्ष्य कर। देख, एठारे उत्तर मेरु और उत्तर गोलार्ध सूर्यंक ठारू दूरेई जाइछि। दक्षिण गोलार्ध सूर्यंक आड़कू ढली रहिथाए। डिसेम्बर मासरे एपरि घटिथाए। तुमे कुह, उत्तर गोलार्धरे डिसेम्बर मासरे केउ ऋतु और दक्षिण गोलार्धरे केउ ऋतु होइथिबो? केउ गोलार्धरे दिन बड़ होइथिबो? डिसेम्बर मासरे ओडिशा रे केउ ऋतु होइथाए? उत्तर, उत्तर गोलार्धरे डिसेम्बर मासरे शीत ऋतु और दक्षिण गोलार्धरे ग्रीष्म ऋतु होइथिबो। दक्षिण गोलार्धरे दिन बड़ होइथिबो। डिसेम्बर मासरे ओडिशा रे शीत ऋतु होइथाए। पृथ्वीर क और घ स्थान को लक्ष्य कर। एहार गोलार्ध द्वय, मेरुद्वय और विषुव रेखा मध्यरु किए सूर्य आड़कू ढलिछंती? केही सूर्य आड़कू ढली नाहांती कि सूर्य ठारू दूरेई जाई नाहांती। एगुड़िक सूर्य ठारू समान दूर रे रहिछंती। पृथ्वी सेप्टेम्बर रे ख स्थान रे और मार्च मासरे घ स्थान रे थाए। एही समय रे उभय गोलार्ध समान आलोक पाई थांती। तेणु उभय गोलार्धरे एही समय रे अधिक शीत बा गरम लागे नाही। एहाकू यथाक्रमे शरत बा बसंत ऋतु कहंती।
ତୁମେ ଜାଣ କି ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ତାରିଖ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଦିନ ରାତି ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଦିନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓ ରାତି ସବୁଠାରୁ ସାନ। ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଦିନ ସବୁଠାରୁ ସାନ ଓ ରାତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖ ଓ ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର। ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଦିନ ସବୁଠାରୁ ସାନ ଓ ରାତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହୁଏ। ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଦିନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓ ରାତି ସବୁଠାରୁ ସାନ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ କର କହିଛି, ତମେମାନେ କରିବ ପଢ଼ିକି। ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ହୁଏ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ। ତୁମେ ତିଆରି କରିଥିବା 4ଟି ଗ୍ଲୋବ୍ ବା କମଳା ନିଅ। ଚିତ୍ର ଦେଖ। କମଳା 4ଟିକୁ 4ଟି ଡବା ଉପରେ ରଖ। ମଝିରେ ମହମବତୀଟିଏ ଜଳାଅ। ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ସଜାଇ ରଖ। ଦଳରେ ବସି ପରସ୍ପର ଆଲୋଚନା କର। କମଳାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ସହିତ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ପର୍କ ଆଲୋଚନା କର। ତାହେଲେ ଏଇଟା ତମେ ନିଜେ ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ କରିବ, କରିକି ଦେଖିବ। ତୁମେ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ଋତୁ ଯଥା ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ଶରତ, ଶୀତ ଓ ବସନ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପରେ ଆମ ଦେଶରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୁଏ। ଶରତ ଋତୁ ପରେ ହେମନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ ଭାରତରେ 6ଟି ଋତୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ତୁମେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଅ? ଉତ୍ତର। ତରଭୁଜ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ପଇଡ଼, ଆଖୁରସ, ଫଳରସ, ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଓ ଦହି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଅ? ଉତ୍ତର। ସୂତାର ହାଲୁକା ପୋଷାକ, ବିଶେଷ କରି ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଉ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ କେଉଁ ଚାଷ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଧାନ, ନଳିତା, ଆଖୁ ଇତ୍ୟାଦି ଚାଷ କରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାରୁ, ଭେଣ୍ଡି, ବାଇଗଣ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବା ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଶୀତ ଋତୁରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ହୁଏ? ଉତ୍ତର। ଶୀତ ଋତୁରେ ଗରମ ପୋଷାକ, ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱେଟର, ମଫଲର, ଜ୍ୟାକେଟ, ପଶମ ବସ୍ତ୍ର, ମୋଜା, ହ୍ୟାଣ୍ଡଗ୍ଲୋଭର ଆଦି ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ହୁଏ। ଶୀତ ଋତୁରେ କେଉଁ କେଉଁ ଫସଲ ଅଧିକ ଚାଷ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର। ଶୀତ ଋତୁରେ ଗହମ, ମୁଗ, ବିରି, ଚିନାବାଦାମ, ହରଡ଼ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ଚାଷ କରାଯାଏ। ତୁମେ ଦେଖିବ ଆମର ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ, କାର୍ଯ୍ୟ, କୃଷି ଆଦି ଉପରେ ଋତୁର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଏବେ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର 1 ନମ୍ବର। ଋତୁ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? କ. ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷ କକ୍ଷତଳ ସହିତ 23.1/2 ଡିଗ୍ରୀ ଢଳି ନ ରହିଲେ। ଉତ୍ତର। ପୃଥିବୀ ଅକ୍ଷ କକ୍ଷତଳ ସହିତ 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ଢଳି ନ ରହିଲେ ଉଭୟ ମେରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ସମାନ ଦୂରରେ ରହିବେ। ଫଳରେ ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ସମାନ ଋତୁ ଓ ସମାନ ତାପ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଖ. ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ନ ଘୂରିଲେ। ଉତ୍ତର। ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ନ ଘୂରିଲେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର। କାରଣ କ'ଣ? କ. ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଶୀତ ଋତୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତର। ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଶୀତ ଋତୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଶୀତ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ରହିଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ। ଖ. ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶୀ ଗରମ ବା ଶୀତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଉଭୟ ମେରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ସମାନ ଦୂରତାରେ ରହିଥାଏ। ଫଳରେ ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ସମାନ ତାପ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ବେଳକୁ ବସନ୍ତ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶୀ ଗରମ ବା ଶୀତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗ. ମାର୍ଚ୍ଚ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ବେଶୀ ଗରମ ବା ବେଶୀ ଶୀତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର। ମାର୍ଚ୍ଚ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଉତ୍ତର ମେରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ସମାନ ଦୂରତାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ସମାନ ତାପ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ତେଣୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ବେଶୀ ଗରମ ବା ଶୀତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଘ. ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପଶମ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଯାଏ। ଉତ୍ତର। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ମେରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ
ଶୀତ ଋତୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପଶମ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କ ପୃଥିବୀର ଡେସ୍ କକ୍ଷତଳ ସହିତ 23.1/2 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ କରି ରହିଥାଏ। ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷ କକ୍ଷତଳ ସହିତ 23.1/2 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ କରି ରହିଥାଏ। ଖ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ଥରେ ଘୂରି ଆସିବା ପାଇଁ ଡେସ୍ ଦିନ ସମୟ ନିଏ। ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ଥରେ ଘୂରି ଆସିବା ପାଇଁ 365 ଦିନ ସମୟ ନିଏ। ଗ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୃଥିବୀର ଡେସ୍ ଗତି ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତର ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୃଥିବୀର ବାର୍ଷିକ ଗତି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଘ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଡେସ୍ କିରଣ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ପଡ଼େ ସେଠାରେ ଶୀତ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତର ସୂର୍ଯ୍ୟର ଗ୍ରୀଷ୍ମ କିରଣ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ପଡ଼େ ସେଠାରେ ଶୀତ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ। 4 ନମ୍ବର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। କ ଆବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିକ୍ରମଣ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମେ ଆବର୍ତ୍ତନ। ପୃଥିବୀ ନିଜର ଚାରିପଟେ ଘୂରିବାକୁ ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି କହନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ କାଳ 1 ଦିନ ବା 24 ଘଣ୍ଟା। ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଦିନ ରାତି ହୁଏ। ପରିକ୍ରମଣ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୂରିବାକୁ ପରିକ୍ରମଣ ଗତି କହନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ପରିକ୍ରମଣ କାଳ 1 ବର୍ଷ ବା 365 ଦିନ। ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଦିନ ରାତି ହୁଏ। ଖ ବାର୍ଷିକ ଗତି ଓ ଆହ୍ନିକ ଗତି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମେ ବାର୍ଷିକ ଗତି। ପୃଥିବୀର ନିଜ କକ୍ଷପଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ 365 ଦିନରେ ଥରେ ବୁଲିଥାଏ। ଏହାକୁ ପୃଥିବୀର ବାର୍ଷିକ ଗତି କୁହାଯାଏ। ବାର୍ଷିକ ଗତି ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀର ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଆହ୍ନିକ ଗତି ପୃଥିବୀ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପାଖରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1 ଦିନରେ ଥରେ ଘୂରେ। ଏହାକୁ ପୃଥିବୀର ଆହ୍ନିକ ଗତି କୁହାଯାଏ। ଆହ୍ନିକ ଗତି ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଦିନ ରାତି ହୁଏ। 5 ନମ୍ବର କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। କ ଉତ୍ତର ମେରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ରହିଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ। ଭୁଲ। ଖ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ରାତି ବଡ଼ ଓ ଦିନ ସାନ। ଭୁଲ। ଗ ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଟଣାଯାଇଥିବା କାଳ୍ପନିକ ରେଖାକୁ ବିଷୁବବୃତ୍ତ କହନ୍ତି। ଠିକ୍। ଘ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥାନ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଓ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏକାପରି। ଭୁଲ। ୱ ବର୍ଷର ସବୁଦିନେ ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟା ଓ ରାତି 12 ଘଣ୍ଟା। ଭୁଲ।